अब कोट हर गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज खालिस्तान ऐलान दिवस की 31वीं वर्षगांठ के उत्ते इस विशेष समागम दे विच तुसी बड़े उत्साह के नाल शिरकत कर रहे हो। पंज प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ सॉवरनिटी बादशाहत ਦੀ निशानी निशान साहिब जिसनों असीं झंडा साहब भी कहते रहे, अज भी अकाल तख्त साहिब और हरमंदर साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी के पासे झंडा बुंगा ते ये उही झंडे बुंगा मुकाम है जिथे 6 जून 1984 की सवेर वेले 20वीं सदी के महान सिख शहीद संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरावाड़े, भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी ते उन्हां दे दर्जना होर साथी सिंघां ने शहीदी जाम कीते सन। बेशक 31 वरे कोई बहुत ज़्यादा समा नहीं है, लेकिन इन्हां 31 वरियां ने जिथे दुश्मन दे अड अड रंग दिखाए ने, दिल्ली तखत ते इंदिरा गांधी तो नरेंद्र मोदी तक, ते उत्थे अकाल तखत दे हाफिज सरबराह जा जथेदार कहण वालियां चों कदे कोठा साहब ठीक है, तोशाखाना ठीक है तो लैके अज जिस पद्धर तक सरकारी जथेदार आ खलोते ने, ये एक वखरा चैप्टर है। जे इन्हां दी गल करांगे तो फिर बहुत कुछ बहुत समा इन्हां दियां गद्दारी दियां कहानियां दे विच ही वेस्ट होएगा। पर कुछ चीज़ां इतिहास दियां कोइंसीडेंस भी हुंदियां ने। बेशक 29 अप्रैल का दिन जदों असीं बीते 3-4 सदियां के इतिहास वाल देखते हैं तो एक बार थोड़ी जी रिसर्च करते हैं मेरे मन चो गुजरे ये गल सामने आई कि ये वो दिन भी है 29 अप्रैल या 30 अप्रैल, हिस्टोरियंस थोड़ी बहुत डेट वेरी करते हैं, जिदन सरकारे खालसा की उस खालसा फौज के कमांडर इन चीफ जनरल हरी सिंह नलूआ जमरौद की जंग में शहीद हुए सन। बहुत बार उस दिन नूं 1839 जिदन महाराजा रणजीत सिंह चढ़ाई करते हैं उस नूं खालसा राज के सूरज अस्त होने के नाल जोड़िया जांदे। वैसे सभरावां की जंग तो बाद एक सिख का भुब्बी मार के रोना जिसनों साडे इतिहास के कुछ वाक्य है कि उसने कहा कि अज रणजीत सिंह मोया, इस नाल भी जोड़िया जाता है। पर मैं समझदा भी जनरल हरी सिंह नलूआ इतिहास की साडी बहुत वड्डी वो शख्सियत ने, ना सिर्फ वो एक बहादुर जरनैल, एक बहुत वड्डे डिप्लोमैट। जदों शिमला मीटिंग दे विच वो आउंदे ने ते अंग्रेज भी दंग रह जाते हैं कि फ्रांस इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो लैके दुनिया दे विच की वापर रहा है उन्होंने पता है। एक ट्रैवरल हेगल जिहड़ा गुजरदा है वो हैरान हुंदा है कि इस कदर नॉलेज है। और इस विच भी कोई शक नहीं कि जे असीं जनरल हरी सिंह नलूए की शहादत तो बाद देखिए, बहुत जल्दी रोपड़ की मीटिंग होंदी है, महाराजा रणजीत सिंह नूं पॉइजन किया जाता है, वो पैरालिसिस का शिकार होंदे ने। अखीरला 1.5 साल का इशारियां दे नाल ही उन्होंने राजकाज किया, राज तो डोगरियां दे हाथ ही सी। ते जे उत्थों इतिहास की तारीख की सूई नूं चुक के देखिए, बेशक 1849 साडा राज अंग्रेज़ां दे पेटे पैंदा ते 98 साल अंग्रेज़ां दे कब्जे च है। असी लंबिया चौड़ियां कुर्बानियां की गल 80% कुर्बानियां की गल करते हैं जिहड़ी बिल्कुल ठीक है, पर इसनूं अक्सर प्यारा सिंह निरछल की एक लाइन बयान कर दिंदी है कि बाजी लै गए भाने शाह होरी, असी धौन भनाउण दे यार ही रहे।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਕਿ 1849 ਚ ਗਵਾਚੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਡਿਬੇਟ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 31 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ ਅਜੋਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ giving the adversary his due, they fought to the last breath and bullet, ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੱਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਤਾ ਕਰਦੇ हैं। ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ।
ਔਰ ਇਸ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮਿਸਨੋਮਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਸਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਟਰਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੋ प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कान न कीजे। बड़े स्पष्ट शब्द ने और यही क्राइटेरिया जो असी खालसा साजना दिवस की गल करते और ये गल 31 वरियां का जे ब्रीफ एनालिसिस करना होए तो कुल मिला के ये बहुत हाँ पक्षी है। बहुत बार एक तो साडा नजरिया क्योंकि परफेक्शनिस्ट है, सानू हर गल दे विच जे कोई ग्रंथी च माड़ी मोटी कमजोरी लगती है तो साडा क्राइटेरिया बाबा बुढ़ा जी ने ना किसी तो बाबा बुढ़ा बनया जाए ना असी किसी ग्रंथी नू कबूल करिए। यही गल होर भी बहुत सारे मामलों च है, असी बहुत बार नुक्स कड्ढण वाल ज्यादा ध्यान दिंदे पर तुसीं जे 31 वरियां बाद अज कौम कित्थे खड़ी ते फिर पिछले कुछ महीनों दियां कि कुछ हफ्तियां दियां खबर ही देख लो। जे पंजाब का इलैक्टेड चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह कनेडा के 5 वजीरां समेत डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन के 17 मैंबर पार्लीमेंट्स नूं खालिस्तान के खाते च पांदे ते ये कोई छोटी कारगुजारी है साडी मूवमेंट की कि कित्थे इन्हां मुल्कां दे विच जोर लगा होया सी हिंदुस्तान की हुकूमत है उसे कैनेडा च सिख मूवमेंट ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਵਰਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ 5 ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ 17 ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਈਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਸਲੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ US ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 1699 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ
ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟਰ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਤਤ ਨੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 1984 ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨਹੀਂ ਹੈ, 1984 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੂਨ 84 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 84 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੱਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਐਨਡੀਪੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 1930 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਜਿਹਨੇ 4 ਟਰਮਸ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੂਮੈਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 1948 ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੈਕਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ UN ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ MPP ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2015 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਟੁਮਾਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨੇਗੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਦਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਏ ਨੇਸ਼ਨ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 31 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੈਰੇਡ, ਸਰੀ ਪੈਰੇਡ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਉਹ ਬੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1-1 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਵਰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਰੇਡ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇਸ ਪੈਰੇਡ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੇਅਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਟਰਨ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਬਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਬਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਾਈ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਅੱਕ ਗਏ ਥੱਕ ਗਏ ਭਾਈ ਭਵਕਤਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ 5 ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਪਿਆਰੇ ਸਰੀ ਪੈਰੇਡ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਰੇਡ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਲੂਸ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜਲਾਓ। ਹੁਣ ਜਲਾਓ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲਈ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 50,000 ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਜਿਆ ਤਜਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਲਾਓ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ 170 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਹੋਈ 1993 'ਚ 100 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਈਸਟ ਹੈ ਪਲੈਨਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਲਾਓ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 31 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਮਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਟਾਕਟਨ 'ਚ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗਲੈਨਰੌਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਐਨੂਅਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ 6
ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਖੋਗੇ तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ ना रहा तो तेरा ग्रंथ कौन मानेगा। कि हे सतगुरु बौड़ी करो, रहमत करो, पंथ दी रखिया होएगी ते तुहाडा गुरु ग्रंथ साहिब दा मानव कल्याणकारी सरबत दे भले दा सुनेहा कुल दुनिया विच पहुंचेगा। जे पंथ ही ना रहे तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब की गल कौन करेगा। सतगुरु रहमत करन, गुरु ने सानू बेघरे नहीं रहन देना। गुरु का इकरारनामा है पंथ दे नाल, पंथ खालसा खेती मेरी हौं संभाल करो तिस केरी। किसी भी भुल चुक लई क्षमा दी जाचना। पंज नारे बुलंद आवाज विच, क्योंकि ये खालिस्तान की याद नूं समर्पित दिन है और साडा रिजॉल्व जिहड़ा कि ये बार बार अपने आप नूं असीं रिमाइंड करवाउणा है कि असीं दरियाए जमुना तो वाघा तक एक आजाद प्रभु सदा संपन्न देश खालिस्तान जिहड़ा ऑलरेडी एग्जिस्ट करदा है उन्होंने इंडियन आर्मी जैक बूट तो लिबरेट करना। ये अकाल तख्त दे नाल जुड़िया होया ऐलाननामा है ते अकाल तख्त तो आई आवाज, 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 अकाल तख्त तो आई आवाज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।